இனி உறவுகளுக்கு காலை வணக்கம். இன்னைக்கு கத்திரிக்காய் வச்சு தான் ஒரு செம்மையான குழம்பு பண்ண போகிறோம். கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஆனால் டேஸ்ட்டு செம்ம ସୂପରவாக இருக்கும். ଆଜି ବାଇଗଣକୁ ରଖିକି ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବେଶୀ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଆଉ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବି ରହିବ, ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କେମିତି ମସଲା ସବୁ ମିକ୍ସ କରୁଛି ସେମିତି ଆପଣ ବି ମସଲା ମିକ୍ସ କରିକି ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ରେ ନାର୍ମାଲ ବାଇଗଣ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଆମେ କରିପାରିବ। கத்திரிக்காய் வந்து எண்ணெய் கத்திரிக்காய் மாதிரி இல்லை, கொஞ்சம் பெங்களூர் சைடில் பண்ணுற மாதிரி தான், ஆனால் செம்ம சூப்பரான டேஸ்டியாக இருக்கும் கத்திரிக்காய். அதுக்காக ஒரு மசாலா ரெடி பண்ணுவோம் நம்ம. கொஞ்சம் வேர்க்கடலை, தேங்காய் கொஞ்சம், கஸ்கஸ் கொஞ்சம், சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கணும். தக்காளியும் அரைச்சிக்கணும், கத்திரிக்காயும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கணும்। ବାଇଗଣ ଏମିତି କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମସଲା ଆମେ ରେଡ଼ି କରିଛି। ସେ ପାନମୁରି ଟିକେ, ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଆଉ ବାଦାମ ଟିକେ, କସକସ ଟିକେ ଏସବୁ ଭଲ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଏ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ଟମାଟର ବି ଭଲ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଟମାଟର ନା ଆମେ କେତେ ଦରକାର ଏତିକି ଟିକେ ନର୍ମାଲ ଦୁଇଟା ପିଆଜ ୟୁଜ୍ କରିବ ତ ଆମେ ତିନିଟା ଟମାଟର କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଲ ପକେଇକି ଆମ ବାଇଗଣ ଅଲରେଡ଼ି କଟ୍ କରିକି ରଖୁଛୁ ନା, ସେଇଟା ତେଲରେ ଭଲ ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ஒரு 4-5 கத்திரிக்காய் இருந்தாவே போதும், ஒரு 6 பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு செம்ம சூப்பராக கிரேவி பண்ணிடலாம் நம்ம। கத்திரிக்காய் வந்துட்டு எண்ணெயில் போட்டுட்டு உப்பு மஞ்சள்தூள் போட்டு கத்திரிக்காய் ஃபுல்லாக நல்லா வேகிற அளவுக்கு சிம்மில் வச்சு கவர் பண்ணி எண்ணெயிலே நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம்। அந்த டைமில் வந்து நான் 3 வெங்காயம் கட் பண்ணுறேன்னா 4 தக்காளி போடணும்। இதுக்கு தக்காளி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக போட்டோம்னா இந்த கிரேவியோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா வரும்। கத்திரிக்காய் இந்த அளவு வதக்கிடணும்। ବାଇଗଣନା இந்த ଏମିତି ଭଲ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର, ଭଲ ସଫ୍ଟରେ। ମୁଁ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖୁଛି। ସେଇଟା କାଢ଼ିକି ସେମ୍ ଫ୍ରାଇଂ ପ୍ୟାନ୍ରେ ଆମେ ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। 3ଟା ପିଆଜ କଟ୍ କରିବା ନା, 4 ଟମାଟର ନା, ଏଇଟା ଟମାଟର ଟିକେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ତେଲ ଟିକେ ବେଶୀ ହୋଗା ଫିର୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ତେଲ ବେଶୀ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ପକେଇବ ଆମେ। எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிட்டோன்னே ஒரு பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு மசாலா நம்ம சிக்கன் மட்டனுக்கு எப்படி போடுறோமோ அதே மாதிரி ତେଲ ଭଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ମସଲା ସବୁ ଦାଲଚିନି ଟିକେ ଆଉ ତେଜପତ୍ତା ଟିକେ, ଗୋଟେ ଗୁଜୁରାତି ସବୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଏଇଟା ଟିକେ ମଟନ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ। ବାଇଗଣ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରେଭି ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ରହିବ ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ଫିର୍ ବି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଆ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 6 ବାଇଗଣ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଇଗଣ ରହିବ ଟାଇମ୍ରେ ବି 6 ଲୋକ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ଗ୍ରେଭି ରେଡ଼ି କରିପାରିବ। ତେଲ ଭଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ପିଆଜ ନା ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ கட் କରିକି ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। நல்லா எண்ணெயில் வந்துட்டு அந்த தால்ச்சினி எல்லாம் நல்லா வறுத்துட்டு ஒன்றுவே வெங்காயம் வந்து ரொம்ப சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கலாம்। தக்காளி வந்து 4 வந்து அரைச்சி வச்சுக்கிறோம் நம்ம। ପିଆଜନା ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକେଇବ। ଏ ଟାଇମ୍ରେ ଆମ ମସଲା ମିକ୍ସ କରିକି ରଖୁଛେ ନା, କଢ଼ି ପତ୍ତା ଟିକେ ପକେଇକି ମସଲା ନା କସକସ ଅଛି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଫାଇନ୍ ପେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ନାଇଁ ତ କସକସ ସେମିତି ରହିବ। ନଡ଼ିଆ ବି ଭଲ ନଡ଼ିଆ யூஸ் କରିବା டைம்ରେ தரகாரி ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। தக்காளி வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கலாம்। இது கூட வந்து கசகசாவும் வேர்க்கடலை தேங்காய் அரைக்கிறோம்ல, கசகசா போடுறதால நல்லா கொஞ்ச நேரம் தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அரைச்சோம்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்துடும்। நல்லா மழுமழுன்னு இருந்தால் தான் கரெக்டாக இருக்கும்। ஏன்னா கசகசா வந்து அரையாமல் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குழம்புல மிதக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லா இருக்காது। அதனால கசகசாவை ஃபஸ்ட்டு போட்டுட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதை நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தேங்காவும் வேர்க்கடலையும் சேர்த்தோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்। கஸ்கஸ் ପକେଇକି ଟିକେ ପାଣିରେ ଭଲ ସୋକ୍ କରିକି ରଖିଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇଟା ଫ୍ରାଏ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ସେଇଟା ତାପରେ ନଡ଼ିଆ, ବାଦାମ ଆଉ ପାନମୁରି ମିକ୍ସ କରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିବା ତ ଠିକ୍ ରହିବ। କସ୍କସ୍ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ନା, ସେଇଟା ପାଇଁ ଟମାଟର ନା ଭଲ ସେଇଟା ବି ମିକ୍ସିରେ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ କରିକି ରଖିବା ଟାଇମ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கிடணும்। ஏன்னா இந்த வெங்காயம் வந்து முழுசு முழுசாக கிரேவியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்காது, அதனால கொஞ்சம் நல்லா வெங்காயம் வதங்கிட்டோன்னே நம்ம அரைச்ச பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துடலாம்। ஃபஸ்ட்டு அந்த பேஸ்டெல்லாம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் தக்காளி சேர்க்க போகிறோம்। கத்திரிக்காய் வந்து நிறைய போட வேணாம் இதுக்கு, வெறுமனா ஒரு 4-5 கத்திரிக்காய் இருந்தாவே போதும்। 1 ସ୍ପୁନ୍ வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, ଟିକେ ଜିଞ୍ଜର ଗାର୍ଲିକ ପେଷ୍ଟ ପକେଇବା ପାଇଁ ଦରକାର। ସେଇଟା ବି ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର। ଆଉ ପିଆଜ ନା ଭଲ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ରହିବ।
ଆଉ ସବୁ ମସଲା ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖୁଛେ ନା ସେଇଟା ମିକ୍ସ କରିକି ତାପରେ ଟମାଟର ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର କାଲି 4 ବାଇଗଣ ରହିବା ଟାଇମରେ ବି ବଢିଆ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ରେଡି କରିପାରିବ ଏ ତରକାରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ସାଇଡ ଡିଶ ଦରକାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଫ୍ରାଇ କରିକି ରଖିକି ବି ବଢିଆ ଖାଇପାରିବ ଏଟା நல்லா இஞ்சி பூண்டோட வாசனை எல்லாம் போயிட்டோம் இதுக்கு வந்து வேற எதுவும் இந்த குழம்பு செஞ்சோம்னா நம்ம எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு மாதிரி இல்லை இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஆனா டேஸ்ட் வந்து எண்ணெய் கத்திரிக்காய் விட இதோட டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லா இருக்கும் நம்ம இந்த மசாலா எல்லாம் அரைச்சு போடுறோம்ல அதனால ரொட்டி கூட தோசை கூட சாப்பிட்றதுக்கும் ஒரு நல்ல காம்பினேஷனா இருக்கும் வெறுமனே ஒரு அப்பளம் சாப்பாடு வச்சுட்டு சூடா இது கூட வச்சுட்டு சாப்பிட்டோம்னாவே ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பசங்கள்லாம் கூட சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு டேஸ்ட் அப்படின்னாங்க அதனால தான் நான் வந்து யூடியூப்ல அப்லோட் பண்றது வந்து ஏதாவது ஒரு குழம்பு சரியில்லைன்னா அதை நான் சொல்லும் போதே வந்து சொல்லிடுவேன் இது சரியில்லைன்னா அதை அப்லோட் பண்ணவும் மாட்டேன் செஞ்சுட்டு அந்த டேஸ்ட் நல்லா இல்லைன்னா அதை பண்ணவே மாட்டேன் டேஸ்ட் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் என் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் சாப்பிட்டு ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு அதுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்த உடனே தான் அந்த வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ତରକାରୀ ଭଲ ନାହିଁ ନା ମୁଁ କରିବା ସେଇଟା ମୁଁ କେବେ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ଭିଡ଼ିଓରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ନାହିଁ ସେ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବ ଟେଷ୍ଟ ଗାରେ ଖାଇବା ଲୋକକୁ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଏ ତରକାରୀ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ବାଇଗଣ ଖାଇବା ନାହିଁ ମୋର ନଣନ୍ଦର ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ବି ବେଶୀ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ବଢିଆ ଅଛି କହିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ପିଆଜ ଭଲ ଫ୍ରାଇ ଅଛି ଏ டைம்ல நம்ம பேஸ்ட் கொறிக்கி ரக்குச்சுன்னா பேஸ்ட் மிக்ஸ் କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର அரைச்சி வச்சிருக்கிறது வந்து வெங்காயம் நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே இந்த டைம்ல போட்டுக்கலாம் கொஞ்ச நேரத்துலயே கொஞ்சம் கவர் பண்ணிட்டு அந்த பச்சை ஸ்மெல் எல்லாம் போயிட்டு நல்லா மேலே எண்ணெய் வர மாதிரி இருக்கும்போது தக்காளி கொஞ்சமா அது கூட கொத்தமல்லியோட தண்டு இருந்ததுன்னா போட்டுட்டு அதுவும் அரைச்சிடலாம் அது அரைச்சியும் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் ரொம்ப மசாலா எல்லாம் ஃபுல்லா நல்லா வெந்துடும் तकाली टोमाटो रहना से मसाला सब टिके सिमरे रखिकी बोलो कंचा स्मेल छाड़िबा पे दरकार ए संगरे टोमाटो रहना 3टा टोमाटर टिके धनिया पत्र स्टेम माना सेटा भी मिक्स करके ग्राइंड करबा टाइम रे बढ़िया रहबा स्टेप से पेस्ट भी एबे मिक्स करबा पे दरकार तकाली அரைச்சு வச்சிருக்கோம்ல அதுவும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டுமே மசாலா ஃபுல்லா நல்லா வெளிய எண்ணெய் வர மாதிரி இருக்கணும் கொஞ்சமா மிளகாய்த்தூள் போட்டுக்கலாம் மஞ்சள்தூள் நான் வந்து எல்லா மிக்ஸ் ஆன குழம்பு மிளகாத்தூள் போடல தனி மிளகாத்தூள் போடுறேன் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் 2 ஸ்பூன் போட்டால் தனியா தூள் வந்து 4 ஸ்பூனு ஏன்னா நாங்கள் மொத்தம் 6 பேர் சாப்பிட்றதுக்கான இதுல நான் பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமா ஜீரக பவுடர் அவ்வளோதான் இதில் கரம் மசாலா போட வேணாம் நம்ம டிக்க ஹல்தி பவுடர் 3टा स्पून है काश्मीरी चिल्ली पाउडर 4 स्पून धनिया पाउडर टिके जीरा पाउडर एतिकी पकीबा पे दरकार ए भीतर गरम मसाला मिक्स करिबा पे दरकार नहीं ऑलरेडी हम खसखस सब फ्राई करिके पकीचना सेटा स्मेल बढ़िया रहबो टेस्ट भी बढ़िया रहबो गरम मसाला पकीबा पे दरकार नहीं टमाटर सब पकीकी टिके सिमरे रखिकी से तेल बाहरी बासी बटम तक वेट करिबा पे दरकार मसाला बोलो सिजी के आसला पर आम हल्दी सब बाकी राग ना टिके बेसी रोइबा पे दरकार नहीं टमाटर बेसी पकी देचे ना राग टिके कम रोइबो बोलो नहीं रोइबो नोडिया पकी देची राग टिके बेसी रोइबा पे मीडियम आपण केमिति खाइबो एतिकी राग रोइबो तो ठीक रोइबो रोटी संगर खाइबा टाइम रे राग टिके कम रोइबा टाइम रे ठीक रोइबो भर्ता संगर खाइबा टाइम रे राग टिके बेसी पकीबा टाइम रे हम मिक्स करके खाइबा पे ठीक रोइबो இது நீங்க ரொட்டி கூட தோசை கூட சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தா காரம் கொஞ்சம் கம்மியா போட்டுக்கலாம் தக்காளி நம்ம 3 தக்காளி போட்டிருக்கோம் அதனால சாப்பாடு கூட சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தா காரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போட்டிங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் நான் வெறும் மிளகாத்தூள் தான் போடுறேன் குழம்பு மிளகாத்தூள் போடல எல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிளகாத்தூளோட அந்த கலரு அந்த ஸ்மெல் வந்து கரெக்டா செம்ம சூப்பரா இருக்கும் காஷ்மீரி சில்லி பவுடரோடது ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம தக்காளி எல்லாம் போட்டிருக்கோம்ல மறுபடியும் இந்த மிளகாத்தூள் போடும்போது கலர் வந்து எதுவுமே மாறாது கத்திரிக்காய் நல்லா வதக்கி வச்சிருக்கோம் அதனால மறுபடியும் இதுல போட்டு ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கணும் இந்த மசாலா மட்டும் நல்லா வெந்துட்டோன்னே கத்திரிக்காவை போட்டு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ளேயே குழம்பு கரெக்டா வெந்து வந்துடும் ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଲ ସିଝିକି ରଖୁଛି ଆମେ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଆଉ ମସଲାରେ ପକେଇକି ଫ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ମସଲା ସବୁ ଭଲ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଗଲା ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କେତେ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ସେଇଟା ମିକ୍ସ କରିକି ଆମ ବାଇଗଣ ପକେଇକି ମିକ୍ସ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ରହିବ ମସଲା ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପୁଲାଉ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ସାଇଡ୍ ଡିଶ୍ ରଖି ଖାଇପାରିବ ପରଟା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭଲ ରହିବ ଏ ଠିକ୍ ମସଲା ତେଲ ସବୁ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ରେ ବାଇଗଣ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର
நல்லா எண்ணெய் வெளியே வரும்போது இப்போ கத்திரிக்காவை நம்ம சேர்த்துடலாம். சேர்த்துட்டு எவ்வளோ குழம்பு வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சுடு தண்ணியை வச்சு கொஞ்சம் வார்ம் வாட்டரை வச்சுட்டு இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உப்பு காரம் பார்த்தோம்னாவே செம்ம சூப்பராக இருக்கும். இந்த கத்திரிக்காய் குழம்பு மாதிரியே நீங்கள் வந்துட்டு இது கூடவே நார்மலாக நம்ம வந்து கோவக்காயும் இதே மாதிரி வதக்கிட்டு போடலாம், இல்லை பாவக்காய் கூட போடலாம். மற்ற வெஜிடபிள் எது பண்ணாலும் இந்த காம்பினேஷனில் பண்ணோம்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக. இந்த மசாலா மட்டும் மெயின் இது பேஸ் வந்து இது இருந்தாவே போதும். मसाला खाली 8 रेडी करके ये संगर कुंदरू भी आम पक्की परिबो बेंडी भी बढ़िया रोइबो टेस्ट आउ मसाला बेस है 8 रोइबो पई दरकार टिके उषुम पानी पकेकी सिमरे रखिकी बोलो कवर करके सिजिबो पई छाडीबो पई दरकार तरकारी बढ़िया रेडी आइ जिवो கொஞ்சமா சிம்ல வச்சிட்டு ஃபுல்லா கத்திரிக்காய் எல்லாம் வெந்துட்டோனே நம்ம ஓபன் பண்ணிட்டு நல்லா கொஞ்சம் சுடு தண்ணி எவ்வளவு கிரேவி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஊத்திட்டு மனவே போதும் குழம்பு சூப்பரா ரெடி ஆயிடும். ரொம்ப தண்ணியா இருந்தா நல்லா இருக்காது, ரொம்ப திக்காவும் விட வேணாம். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு நார்மல் மீடியம்ல இருந்தால் செம்ம சூப்பராக இருக்கும் அந்த சாப்பாட்டுக்கு. நீங்கள் வெறுமனே தேங்காய் ரைஸ் இல்லைன்னா புலாவ் மட்டும் பண்ணுவோம்ல, சாப்பாடு வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுட்டு 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் போட்டுட்டு நார்மல் சாப்பாடு குக்கரில் செய்கிற மாதிரி செஞ்சுட்டு அதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுன்னு சாப்பிட்டாவும் நல்லா கிராண்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். நல்லா யாராவது கெஸ்ட் வந்தாங்கன்னா நெய் சாப்பாடு பண்ணிட்டு அது கூட கத்திரிக்காய் பண்ணிட்டு கொடுத்த மாதிரி நல்லாவும் இருக்கும். இதோட காம்பினேஷன் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ଆଉ ନର୍ମାଲ ଘରେ ଖାଲି ବାଇଗଣ ଅଛି କିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛି ନା ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନର୍ମାଲ ଚାଉଳରେ 1 ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା 1 ସ୍ପୁନ୍ ଘିଅ ପକେଇକି ଚାଉଳ ପକେଇକି କୁକରରେ ସେ ଜିରା ରାଇସ୍ ଟାଇପ୍ର କରିକି କମ୍ବିନେସନ୍ ଏ ବାଇଗଣ କରିକି ରଖିବା ଟାଇମ୍ରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଉ ଗରମ ପାଣି ନା ଆମକୁ କେତେ ଗ୍ରେଭି ଦରକାର ଏତିକି ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିବା ଟାଇମ୍ରେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେମ୍ ରହିବ। கொஞ்சமாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சுடு தண்ணி சேர்த்துட்டு மனவே போதும், குழம்பு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும். நான் போட்டிருக்கிறது ஒரு 5 கத்திரிக்காய் தான், ஆனால் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. கத்திரிக்காய் சாப்பிடாத என் நாத்தனார் பையனே கத்திரிக்காய் குழம்பு நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா சாப்பிட்டான். நீங்களும் இதே மாதிரி ஒரு வாட்டி ட்ரை பண்ணி பாருங்க, பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து நம்ம பெங்களூர் மைசூர் சைடில் கத்திரிக்காய் குழம்பு இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க. லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக பெருங்காயம் போட்டுக்கலாம் நம்ம। लास्ट टिके ईंग पकेबा ପାଇଁ ଦରକାର। ବେଙ୍ଗଲୁର ମୈସୂର ସାଇଡରେ ଏମିତି ବାଇଗଣ କରିବା, ତାମିଲନାଡୁରେ ଏண்ண କத்திரிக்காய் କହିକି ଡିଫରେଣ୍ଟରେ କରିବା। ଅଲରେଡି ଆମ ଭିଡିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିକି ରଖିଛି ଏண்ண କத்திரிக்காய் କୁழம்பு, ସେଇଟା ଟିକେ ଇମଲି ପକେଇକି କରିବ, ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଅଲଗାଟା ରହିବ। ଏ ଟେଷ୍ଟ ନା ଆଉ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଏଇଟା ମଟନ ଚିକେନ ଟାଇପର ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ, ଖାଲି 5 ବାଇଗଣରେ ଏତେ ବଢିଆ ଡିଶ। आपण मैंने भी ट्राई करके देखते, भल लगे तो लाइक करते, कमेंट करते, शेयर करते, आम चैनल को सब्सक्राइब करते। केते पुदीना पत्र पकेबना बढ़िया रहिबो, कोरिएंडर लीव्स पकेबा टाइम रे आउ तरकारी रे तेल सब बाहर के आसीबा टाइम रे किछि आर्टिफिशियल कलर मिक्स करबा पे दरकार नै। आम होटल रे रेस्टोरेंट ले एमिति तरकारी खाउछना सेमिति ए तरकारी भी बढ़िया रहिबो। நிறைய பேர் சொல்ற ஒரு கம்ப்ளைண்ட்னா, நாங்க செய்யற குழம்பு வந்து நம்ம ஹோட்டல்ல சாப்பிடும்போது நல்லா ரெட் கலரா இருக்கு, ஆனா நம்ம வீட்டில் செய்யும்போது அந்த அளவுக்கு கலர் வரலன்னு சொல்லிட்டு ஹோட்டல்ல வந்து ஃபுட் கலர் வந்து சேர்ப்பாங்க. நீங்க அது சேர்க்காமையே நம்ம மிளகாத்தூள் போடும்போது மசாலா போடும்போது கொஞ்சம் உடனே தண்ணி ஊற்றிட்டு மிக்ஸ் பண்ணோம்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற மிளகாத்தூளோட கலர் ஏதோ அது சேம் கலர் அப்படி இருக்கும்। நான் இதுக்கு வந்து எந்த ஆர்டிஃபிஷியல் கலரும் யூஸ் பண்ணல, நார்மல் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் தான் போட்டிருக்கேன்। காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் பாக்கெட்டில் இருக்கிறது தான், ஆனால் கலர் வந்து செம்ம சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் டேஸ்ட்டு। கொத்தமல்லி புதினா கொஞ்சம் போட்டுட்டு லாஸ்ட்டாக கஸ்தூரி மேத்தி போடுறதுனா போடலாம், ஒருத்தவங்களுக்கு அந்த ஸ்மெல் இல்லைன்னா அது போட வேணாம்। लास्टा टिके कस्तूरी मेथी पकिब इनकेस बोल लगे तो सेटा भी अवॉइड करि परिबो। तरकारी बैगन तरकारी बढ़िया रेडी आइगला। नॉर्मल बैगन रे एत बढ़िया गोटे टेस्ट आपण मनक बोल लगे तो लाइक करंतु। थैंक यू।